احمد اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ غریب تھا، کبھی کبھی تو اس کو اور اس کے گھر والوں کو بھوکا ہی سونا پڑتا تھا۔ ایک دن احمد کی بیوی نے کہا، کیوں نہ آپ شہر جا کر کوئی کام ڈھونڈ لیں، میں نے سنا ہے کہ وہاں کام ہوتا ہے بے انتہا۔ اب کب تک ہم ایسے پریشانی میں گزارا کریں گے جی؟ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، صبح نکلتا ہوں شہر کے لیے۔ پھر احمد شہر کے لیے نکلتا ہے تو اس کی بیوی اس کو 4 پراٹھے بنا کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ گھر میں یہی آٹا تھا، آپ یہ پراٹھے لے جائیں، ہم اپنا گزارا کہیں سے لے دے کر پورا کر لیں گے، لیکن جلدی نہ آئے، بس کوئی اچھا سا کام ڈھونڈ ہی لیجیے گا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ احمد پراٹھے لے کر چلا جاتا ہے اور جب سفر کر کے تھک جاتا ہے تو آرام کے لیے ایک کنویں پر جا کر بیٹھ جاتا ہے اور پراٹھے نکال کر کنویں کی طرف رکھ دیتا ہے۔ 1 کو کھاؤ، 2 کو کھاؤ، 3 کو کھاؤ یا 4 کو کھا جاؤں۔ وہ یہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ بھوک تو بہت ہی لگ رہی ہے، لیکن ان پراٹھوں کے علاوہ میرے پاس اور کچھ ہے بھی تو نہیں۔ اس کنویں میں 4 پریاں رہتی ہیں، وہ اجنبی کی آواز سن کے چونک جاتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ وہ ان 4 کو کھانے کی باتیں کر رہا ہے۔ تو سب سے بڑی پری کنویں سے باہر آتی ہے اور احمد سے پوچھتی ہے، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں ایک غریب کسان ہوں، جب سے میری زمین بنجر ہوئی ہے ہمارے گھر میں فاقے ہونے لگے ہیں، کئی دن تک میری بیوی اور میرے بچے بھوکے رہتے ہیں۔ اب میں کام کی تلاش میں آیا ہوں اور بھوک لگی ہوئی ہے تو کنویں کے پاس کھانے کے لیے بیٹھ گیا ہوں۔ تم پریشان نہ ہو، میرے پاس ایک جادوئی پتیلا ہے، تم وہ لے جاؤ، اس کو پانی بھر کے چولہے پر رکھو اور جو کہو گی وہ کھانا پک جائے گا۔ احمد یہ سن کے بہت خوش ہوتا ہے اور پتیلا لے کر واپسی کے لیے لوٹتا ہے۔ تھوڑی ہی دور چلتا ہے کہ رات ہو جاتی ہے، راستے میں اسے ایک گھر نظر آتا ہے۔ وہ رات اس گھر میں گزارنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور جا کر دروازے پر دستک دیتا ہے۔ کون ہے؟ میں مسافر ہوں، رات گزارنے کے لیے جگہ چاہیے۔ دروازہ کھلتا ہے اور ایک بڑھیا باہر آتی ہے اور کہتی ہے کہ جگہ تو میں تمہیں دے دوں گی، لیکن اس کے بدلے تم مجھے کیا دو گے؟ ویسے تو میرے پاس کچھ نہیں، لیکن میں تمہیں تمہاری پسند کا کھانا کھلا سکتا ہوں۔ بڑھیا احمد کو اندر لے آتی ہے اور سونے کی جگہ دکھا دیتی ہے اور کہتی ہے، چلو اب اپنا وعدہ پورا کرو۔ احمد پتیلا نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ اماں اس پتیلے میں پانی بھر کے چولہے پہ رکھ دو اور جو کھانا چاہتی ہو وہ بول دو۔ بڑھیا ایسا ہی کرتی ہے اور اس کی پسند کا کھانا بن کے آ جاتا ہے۔ بڑھیا بہت خوش ہوتی ہے اور پھر دونوں پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں۔ جب احمد گہری نیند سو جاتا ہے تو چلاک بڑھیا آہستہ سے اٹھتی ہے اور اپنے پتیلے سے جادوئی پتیلے کو بدل دیتی ہے۔ صبح احمد اپنے گھر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ احمد کی بیوی اسے دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے، آپ کل گئے تھے اور آج ہی واپس آ گئے؟ اب ہمیں شہر جا کے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں جادوئی پتیلا ملا ہے مجھے، ہم جو کھانے کو مانگیں گے یہ ہمیں پکا کے دے گا۔ ارے کیسی باتیں کر رہے ہو، مجھے تو یہ عام سا پتیلا لگ رہا ہے۔ ارے تم اسے چولہے پر رکھو پانی بھر کے، پھر کمال دیکھنا بیگم۔ بیوی ایسا ہی کرتی ہے اور وہ سب کھانا پکنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، لیکن بہت انتظار کرنے کے بعد بھی کھانا نہیں پکتا، بلکہ پتیلے کا سارا پانی خشک ہو جاتا ہے اور پتیلا جلنے لگتا ہے۔ احمد پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، شاید یہ پری جھوٹ بول رہی تھی یا پھر پری کا جادو صرف 1-2 بار ہی کام کرتا ہوگا۔ پھر سے اس کے بیوی بچے بھوکے ہی سو جاتے ہیں۔ دوسرے دن احمد پھر سے شہر کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ بیوی بیچاری پڑوس سے آٹا مانگ کے اس کو پھر 4 پراٹھے بنا کے دیتی ہے۔ احمد پھر اس کنویں پر آرام کی نیت سے رکتا ہے اور پراٹھے رکھ کے کہتا ہے، 1 کو کھاؤ، 2 کو کھاؤ، 3 کو کھاؤ یا 4 کو کھا جاؤ۔ پریاں اس کی آواز سن کے چونک جاتی ہے کہ یہ پھر سے کیوں آ گیا۔ اب کی بار دوسرے نمبر کی پری کنویں سے باہر آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ اب تم کیوں آئے ہو؟ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، وہ کوئی جادوئی پتیلا نہیں تھا، پتیلا ایک دم پک کے خراب ہو گیا، کھانا بھی نہیں پکایا اس نے کوئی۔ اچھا
हम ने तो तुम्हें जादुई पतीला ही दिया था। खैर कोई बात नहीं, अब की बार मैं तुम्हें ये बकरी दे रही हूँ। तुम जब इस बकरी को डंडा मारोगे तो ये सोने और चांदी की मेंढियाँ देगी। इसे बेच के तुम अपना गुजर बसर कर सकते। आदमी बकरी को लकड़ी मारता है तो वो सोने और चांदी की मेंढियाँ देती है। आदमी बहुत खुश होता है और खुश होकर घर की तरफ लौटता है, लेकिन रात होने की वजह से दोबारा इसी बुढ़िया के दरवाजा खटखटाता है। बुढ़िया बाहर आती है और अहमद इससे रात गुजारने के लिए जगह मांग लेता है। बुढ़िया इसे खुशी खुशी अंदर आने देती है और सोने के लिए जगह दे देती है और खाना भी खिलाती है और पूछती है, बेटा ये बकरी कैसी है तुम्हारे साथ? अम्मा ये कोई ऐसी वैसी बकरी नहीं है, इस बकरी को डंडा मारो तो ये सोने और चांदी की मेंढियाँ देती है। अच्छा जरा हमें भी दिखाओ। भोला अहमद इसको करके दिखाता है और फिर चालाक बुढ़िया रात में इसकी बकरी बदल देती है। जब अहमद अपने घर वापस पहुंचता है तो इसकी बीवी गुस्सा होती है कि तुम दोबारा वापस आ गए, अब की बार देखना क्या होता है। फिर अहमद जैसे ही बकरी को लकड़ी मारता है, लेकिन बकरी सोने की मेंढियाँ नहीं देती, बल्कि बार बार डंडा मारने से बेचारी बकरी मर जाती है। इसकी बीवी बच्चे अहमद की शक्ल तकते रह जाते हैं। दूसरे दिन अहमद फिर से शहर के लिए निकलता है और आराम के लिए कुएं पर ठहरता है और अपने पराठे रख के बोलता है, एक को खाओ, दो को खाओ, तीन को खाओ या चारों को ही खा जाऊं। अब की बार दूसरी परी बाहर आती है कि अब क्यों आए हो? पतीले की तरह तुम्हारी बकरी भी आम से निकली, डंडा मार मार के बकरी ही मर गई। अच्छा अब की बार मैं तुम्हें ये चादर दे रही हूँ, तुम इसे झाड़ोगे तो हीरे झड़ेंगे। अहमद बार बार चादर को झाड़ के देखता है तो वाकई हर बार हीरे झड़ते हैं। उसे जब यकीन हो जाता है तो वो वापस घर की तरफ लौट जाता है और फिर से बुढ़िया के पास रुकता है। बुढ़िया फिर रात में इसकी चादर बदल देती है और घर जाके अहमद इतनी बार चादर झाड़ता है कि चादर ही फट जाती है, लेकिन हीरे नहीं निकलते। बीवी इसको बहुत सी बातें सुनाती है और कहती है कि तुम इतने बेवकूफ हो, कोई भी तुम्हें आसानी से बेवकूफ बना देता है। यहाँ तुम्हारे बीवी बच्चे भूख से मर रहे हैं और तुम लोगों की बातों में वापस आ जाते हो, बेवकूफ बन जाते हो। मैं तुमसे तंग आ गई हूँ। अब की बार अहमद सोच के जाता है कि वो कुएं पर रुकेगा ही नहीं कि कुछ गड़बड़ हो, लेकिन रास्ते में आराम के लिए ऐसी और कोई जगह नहीं मिलती। फिर दोबारा कुएं पे बैठ जाता है और कहता है कि बहुत भूख लग रही है, अब मैं क्या खाऊं? चारों परियां इसकी आवाज सुन के हैरान हो जाती हैं और आपस में बोलती हैं कि कितना लालची इंसान है, इसकी लालच तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हर बार झूठ बोल के कुछ न कुछ ले जाता है हमसे, हमें बेवकूफ ही बनाया जा रहा है। लेकिन सबसे छोटी परी कहती है, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये लालची नहीं है, बल्कि इसके साथ कोई धोखा कर रहा है। हमें इससे मालूम करना चाहिए कि ये वापसी में कहाँ जाता है। फिर वो परियां कुएं से बाहर आकर अहमद से पूछती है कि तुम यहाँ से वापसी में कहीं रुकते हो क्या? हाँ, मैं एक अम्मा के घर रात गुजारता हूँ, फिर अपने घर जाता हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम झूठी परियों की बातों में नहीं आऊँगा। देखो, अब तक हमने जो भी तुम्हें दिया सब जादुई था, लेकिन शायद वो बुढ़िया बहुत ही ज्यादा चालाक है, तुमसे तुम्हारी चीजें चुरा लेती है और तुम इतने भोली हो तुम्हें पता ही नहीं चलता। अब की बार मैं तुम्हें एक डंडा और रस्सी दूंगी और जब वो बुढ़िया तुमसे पूछे तो तुम कहना, डंडे डंडे मार, रस्सी रस्सी कस। फिर देखना वो बुढ़िया तुम्हें तुम्हारा सारा सामान वापस लौटा देगी। तुम अब की बार मेरी बात पर भरोसा करके तो देखो। अहमद बुढ़िया के घर जाता है और बुढ़िया के पूछने पर कहता है कि डंडे डंडे मार, रस्सी रस्सी कस बोलेंगे तो ये डंडा और रस्सी अपना करिश्मा दिखाएगा। बुढ़िया बहुत ज्यादा लालची होती है, वो समझ ही नहीं पाती और अहमद को खाना खिला के उसके सोने का इंतजार करती है। जैसे ही अहमद सो जाता है, बुढ़िया जल्दी से उठती है और रस्सी को हाथ में पकड़कर रस्सी और डंडा हाथ में पकड़ के कहती है कि डंडे डंडे मार, रस्सी रस्सी कस। फिर रस्सी बुढ़िया के लिपट जाती है और डंडा खूब पीटता है बुढ़िया को। अरे इसे रोको कोई, ये मुझे क्यों मार रहा है? अम्मा, तुमने जो भी मेरी चीजें चुराई हैं वो सब वापस करो, तभी ये डंडा रुकेगा। ठीक है, तुम इसे रोको, मैं सब वापस करती हूँ। बुढ़िया अहमद को सब सामान वापस कर देती है और अहमद जब घर पहुँचता है तो बीवी से देख के गुस्से हो जाती है और इससे बात तक नहीं करती। अहमद चादर झाड़ता है तो हीरे बरसने लगते हैं, फिर बकरी को डंडा मारता है, वो सोने की मेंढियाँ देने लगती है। फिर पतीले में पानी भर के इसमें सबके पसंद के खाने बना के लाता है तो सब खुश हो जाते हैं। अहमद अपनी बीवी को पूरा किस्सा सुनाता है और सब बुढ़िया की लालच और भी पिटाई पर जोर जोर से हंसने लगते हैं।